السلام علیکم دوستو، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل عارف رضوی آفیشیل پہ۔ آئیے دوستو سنتے ہیں 2025 کی ریکارڈنگ، جو کہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور رافضی حسن اللہ یاری کے جو مناظرے کے تعلق سے گفتگو ہوئی، آئیے سماعت فرمائیں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو جوائن نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ آئیے سنتے ہیں یہ ریکارڈنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ضروری بات عرض کرنے کی غرض سے حاضر آیا میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج میرا لائیو آنے کا وعدہ تھا، پھر میں نے کہا کہ میں لائیو نہیں آؤں گا، ویڈیو بنا کر پھر اس کو اپلوڈ کروں گا، چونکہ لائیو میں مجھے بتایا گیا کہ جو چیزیں درمیان میں کچھ اہم باتیں ہوتی ہے تو اس کو شروع میں ہائی لائٹ کر کے نہیں دکھایا جا سکتا ہے، تو ہم نے کہا چلو ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالیں گے۔ تو کل رات ہمارے بچے بڑی تکلیف اٹھا کر دور و دراز سے آئے اور پورا سیٹ اپ کیا انہوں نے، اور تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو، اس میں کچھ اہم ضروری مخالفین کی ویڈیو جو اس مناظرے سے ریلیٹڈ تھی اور جس کا ہر شخص کو دیکھنا ضروری ہے، اور جسے دیکھنے کے بعد ہر شخص سمجھتا کہ حقیقت میں فرار کون اختیار کر رہا ہے، کون جان چھڑا رہا ہے مناظرے سے۔ تو اتنی محنت سے بنایا، رات میں 2 سے لے کے 3 پھر بیٹھک ہوئی، چائے پانی وغیرہ، غرض کے فجر ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ بچے گئے، اب انہوں نے کیا کیا، ویڈیو فون سے ریکارڈ کیا، آئی فون سے، اور وائس کو الگ سے لیپ ٹاپ میں ریکارڈ کیا، پھر جا کر انہوں نے ایڈیٹنگ کی۔ تو جو درمیان میں جو دکھانا چاہ رہا تھا، کچھ مخالفین کی چیزیں جو بہت ہی اہم ہے، قیمتی ہے اور شاید عوام کی پہنچ سے دور ہے، تو وہ چیزیں انہوں نے ایڈ کی۔ اب پھر انہوں نے آواز کو ویڈیو سے میچ کیا، تو آواز اور آڈیو جو ہے نا، آڈیو اور آواز میچ نہیں ہو رہی ہے، لپسنگ برابر نہیں آ رہی ہے۔ تو 9 گھنٹے کی ویڈیو، 9 GB کی ویڈیو بنی، اس کو فون سے لیپ ٹاپ میں لینا، پھر آڈیو کو اس کے اندر مرج کرنا، پھر بیچ میں ایڈیٹنگ کرنا، پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا، غرض کہ وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ ویسے تو آج 10 بجے اپلوڈ ہو جانا چاہیے تھا، 10-11 بجے، مگر نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو پھر اب یہ ہوا کہ پرسوں جو ہے نا 12 کو میں بذات خود اپنے یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پہ لائیو آؤں گا، کیونکہ لائیو میں اس طرح کی دقت نہیں ہوتی ہے، یعنی ویڈیو چلتا رہے گا اور اپنے آپ اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو پرسوں میں لائیو آؤں گا 12 کو انشاءاللہ، بروز پنج شنبہ، جمعرات کے دن۔ پھر جمعہ کو 13 ہے، تو اللہ یاری کے لیے میں اتنی چھوٹ دینے والا ہوں کہ جتنی شرطیں ہم نے رکھی تھی نا ان شرطوں کے متعلق بھی چھوٹ، لنک کے متعلق بھی چھوٹ، بھئی تو بلا مجھے کہاں بلانا ہے۔ اور تاریخ جو تو نے 13 کو دی تھی اور 14 کو کچھ ان لوگوں کا میرے خیال سے تہوار ہوتا ہے، کچھ فنکشن کرتے ہیں یہ لوگ، مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں، چونکہ ہم اہل بدعات میں سے ہے نہیں، تو اس طرح ہمارے یہاں کچھ معاملہ ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال ان بدعتیوں کا، مشرکوں کا کوئی تہوار ہے، تو وہ تہوار یہ کریں گے، ببوا اور نلہ یاری اور یہ نجیف العین صاحب۔ تو 13 کو کہے 13 کو، 14 کو کہے 14 کو، میں تو بالکل خالی ہوں۔ لیکن جب میں 12 کو ویڈیو میں لائیو آؤں گا، اس کے بعد ہی میں نلہ یاری سے مناظرہ کروں گا، اور جہاں کہیں گا اس لنک پہ آؤ، اس لنک پہ آؤ، فلاں جگہ آؤ۔ ہاں، ساتھ میں ہمارے چینل پہ بھی لائیو چلے گا، وہ اس لیے کہ ان کی جو حرکات ہیں، حرکات شنیعہ خبیثہ، وہ ہمیں پتہ ہے نا۔ تو بہرحال وہ لائیو چلے گا ہمارے چینل پہ بھی، جہاں بھی کہیں گا میں جانے کو تیار ہوں۔ اور اس پر میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اس کے پہلے بھی، کہ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، کہ میں حسن اللہ یاری سے ہمہ وقت مناظرے کے لیے تیار ہوں، ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یا ایک مرتبہ لائیو آنے کے بعد۔ کچھ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے قوم کو، جنہوں نے ہوا اڑائی ہے، کمنٹ پھیلائے ہیں اور دنیا بھر کی باتیں کی ہے، اور ایک صاحب کو اتنے فارغ ہیں کہ وہ باقاعدہ اس گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کو کوڈ کرتے ہیں اپنی آدھے گھنٹے کی ویڈیو میں۔ حسن اللہ یاری کی چمچا گری میں اس قدر جو ہے نا وہ ملوث ہو گئے کہ اب رات دن میرے تعلق سے ویڈیو بنا رہے ہیں، 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی، تبصرے کر رہے ہیں، بیچ بیچ میں میری یہ
ग्रुप में डाली हुई वॉइस क्लिप भी सुनाते हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं। खैर अच्छा है, उनको कुछ मवाद मिल रहा है, इस बहाने चैनल के कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कुछ उनका भी तारुफ हो रहा है ना। तो बहरहाल उनको छोड़िए, मैं खातिर में नहीं लाता ऐसे लोगों को, कभी अहमियत ही नहीं दी तो अब क्या अहमियत दूंगा। तो मैंने ये बात अल्लाह की कसम के साथ कही है कि हसन अल्लाह यारी से मैं बज़ाते ख़ुद मुनाजरा करूँगा। आज वो वीडियो आनी थी, लेकिन इतना शदीद प्रॉब्लम हो गया कि रात में इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, ऑडियो अलग से रिकॉर्ड की, फिर वो अपलोड नहीं हो पा रहा मामला। तो अब ये तय पाया है कि 12 तारीख़ को हमारे ही चैनल से मैं लाइव आऊँगा, लाइव में कुछ चीज़ें दिखाऊँगा, कुछ बातें हम बाबा की भी मानेंगे, और ज़्यादातर बातें 90% मैं हसन अल्लाह यारी की मान लूँगा, लिंक के मुतालिक, तारीख़ के मुतालिक। अब चूँकि मेरे लिंक पे तुमको आना नहीं है, जाहिर सी बात है मेरी लिंक टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। और मेरा कभी वीडियोग्राफी का तजर्बा रहा ही नहीं है। सब जानते हैं कि 6-7 साल से हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, इंस्टाग्राम वगैरह, मैं कभी वीडियो मैंने बनाई नहीं। तकरीरों में जो लोग बनाते हैं, अपलोड करते हैं, हैदराबाद में भी मुनाजरा के इंतज़ामिया ने जो वीडियो बनाया था वही अपलोड किया गया था। तो हमें कोई तजर्बा नहीं है वीडियो बनाने का, तो बहरहाल वो चीज़ नहीं हो पाई है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं 12 को लाइव आऊँगा, फिर हसन अल्लाह यारी कहेगा कि 13 की सुबह में लाइव आप मेरे साथ डिबेट करो, 13 की सुबह, दोपहर, शाम, जब कहेगा तब मैं उससे डिबेट के लिए तैयार हूँ। और उसकी दी हुई लिंक पर, उसका तो सारा सेटअप है, पूरा टेक्निकल टीम है, ऑपरेटर है, सारे मामलात उसके सेट हैं, और उसका तजर्बा है इस बारे में, बहुत पुराना तजर्बा है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोग उसके 5-5, 6-6 घंटे की जो लाइव होती है उसके अंदर आते हैं, बातचीत करते हैं, उस तरह मैं भी आके डिबेट करूँगा, लेकिन सेम टाइम हमारे चैनल से भी वो चीज़ चलेगी। तो बस यही अर्ज़ करना था। बाकी ये क़ुरबानी के अय्याम में मसरूफ़ियत बहुत बढ़ गई थी। अहबाब ने अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर ताउन किया, तंज़ीम का हिस्से भी लिए। इससे भी लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है, बैठ कर हिसाब किताब करने लगे, बताओ इतने का हिस्सा लिए, इतना इन्होंने रखा, इतना सामने दिया, इतने का जानवर आता है, इतने की कटाई होती है, इतने का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी आप इंजॉय कीजिए वीडियो देखकर, कोई मतलब हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, समझे। मैं भी इंजॉय करता हूँ इस तरह, फारिग वक्त में मैं भी देख लेता हूँ सैर सपाटे के हिसाब से। इसमें भी तकलीफ़ है कि बताओ सैर सपाटा कह दिया। खैर, तो आप हजरात इंजॉय करें। वरना जनाब ने जिस मदरसे में तदरीसी खिदमत अंजाम दी थी वहाँ 1700 रुपये का हिस्सा था। तो वहाँ की इंतज़ामिया से इनको पूछना चाहिए कि मुफ्ती गलीम हनफी का तो फिर भी समझ में आता है कि 2000 का हिस्सा है, ये 1700 में कौन से हिसाब से बैठ रहा है। खैर, बिहम्दिल्लाह जितने भी मोतमद सुन्नी इदारे हैं, तंजीमें हैं, मसलक के आला हज़रत के काम करने वाले हैं, वो लोगों के वाजिबात से, फ़राइज़ से, नवाफिल से खिलवाड़ नहीं करते हैं। और ये बहुत बड़ा काम है कि आप घर बैठे सिर्फ 2000 ट्रांसफ़र करते हैं, और आपकी सारी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसके महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अल्लाह ताला ने इस खिदमत को हमको जो है आसन अंदाज में अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और सारे मामलात हो गए, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, उसके बावजूद रात में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह मैं 12 को आऊँगा। अभी मैंने सुना है 3 रिकामे लोग आकर लाइव में बैठे हुए हैं, बैठने तो और 2 दिन, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और 2 दिन इंजॉय कर लेने दो, जी लेने दो, उड़ लेने दो। लेकिन 12 को जो होगा ना, खुदा की कसम, ये तो मैंने पहले भी कहा, और उन साहब ने इसको दिखाया भी अपनी वीडियो में, बताओ आंखें फटी रह जाएंगी, जहन वाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। जी हाँ, वाकई ऐसा ही होने वाला है, बस सब्र तो रखो यार। जी हाँ, तो बहरहाल आप हजरात इस चैनल से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, यूट्यूब से भी जोड़ें, चूँकि 12 का धमाका होगा। उसके बाद मैंने कहा कि मैं खाली हूँ, जब कहेगा बस 2-4 घंटा पहले कि भाई फ़लाँ लिंक मैं दे रहा हूँ, उस पर आप आकर डिबेट कर ले। लेकिन 12 के बाद तो मैं बिल्कुल हाजिर रहूँगा। मुझे कोई मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई लिंक की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई मेरी जानिब से तारीख़ की पाबंदी नहीं, वक्त की पाबंदी नहीं। अगर वो मेरे आराम का भी वक्त होगा या मेरा कहीं का सफ़र भी होगा, तो मैं सब मुलतवी करके पहली फ़ुर्सत में इंशाअल्लाहुर्रहमान लाइव आकर हसन अल्लाह यारी से डिबेट के लिए तैयार हूँ। आप सब हजरात दुआ फरमाते रहें, मैं भी आप हजरात के हक़ में दुआ कर रहा हूँ।
اور بالخصوص مسلمانان ہند کے لیے دعا کریں اور جملہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر خواہی کی دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں۔